press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Children, today in this session we talk about uniform and non-uniform motion. Here I just wrote NU as shortcut for non-uniform motion. To understand this concept, we need to go through an example. Suppose there is an object. It has to travel from place A to place B. It has to travel from place A to place B. Right? Suppose the distance between the place A and place B, let it be 20 meter. And if the object traveled that distance in 4 seconds, in how much? In 4 seconds. An object is there, it traveled from place A to place B, and the distance between those two places is 20 meter. How much? 20 meter, and the body covered that distance in 4 seconds. What if the body covered the distance 20 meter like this? The body covered first 5 meter in 1 second time. The body covered the next 5 meter in the next second. If the body covered next 5 meter again in 1 second, and if the body covered the last 5 meter in the 4th second, such that it reached place B. This is place A. Here the body traveled 20 meter distance from A to B. In how much time? In 4 seconds. How? It traveled 5 meter in 1 second, 5 meter in the second, 5 meter in the 3rd second, 5 meter in the 4th second. Children, here the time of the travel, how much? 4 seconds. How much? 4 seconds. I divided the time into equal intervals of time. ಅಂದರೆ ಸಮನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು that body traveled equal distances, 5 meter, equal distances in equal times, and now the body covered a motion. Now the body is in motion. We call this kind of motion as uniform motion. As what? As uniform motion. Then how we can define uniform motion? Here the body covered exactly same distances in same amounts of time, or else if the body covers equal distances in equal intervals of time, we call that motion as uniform motion. We call it as what? Uniform motion. Therefore, how can we define uniform motion? If an object or a body, both are same, if an object covers equal distances, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 5, ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 5, ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 5, ಫೋರ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಥ ಮೋಷನನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. Here, if an object covers equal distances in equal intervals of time, we call that motion as uniform motion. Equal intervals of time, we call that as what? Uniform motion. Suppose what if, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ, what if the body covered 7 meters. The body covered 7 meter distance in first second. 7 meter distance in first second. 3 meter in the second, or else in the next second. Now
6 meters in the third second, that is third second. I just like write this 1 second. This is third 1 second. ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ 7 ಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 3 ಮೀಟರ್ ಚಲಿಸಿತು. 3ನೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 6 ಮೀಟರ್ ಹೋಯಿತು. 4ನೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 4 ಮೀಟರ್ ಹೋಯಿತು. ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಿ 7 + 3 10 + 6 16 + 4 20. Therefore, the object traveled from A to B in this manner. In what manner? It covered 7 meter in the first second, 3 meter in the second second, 6 meter in the first again third second, 4 meters in the last second. In the last second, here the body covered unequal distances. Here distances are not same. Distances are not same, but time period is same. But time period is same. Here if the body covers unequal distances in equal intervals of time. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತೀವಿ. Therefore, how can you define ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್? ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? ಇಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಇಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಈಕ್ವಲ್ ತೆಗೆದು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆದಾದರೆ ಅದನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಾಡಿ ಕವರ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಾನೇನಂತೀವಿ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದನ್ನೇನಂತೀವಿ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸರಿ, ಮುಂಚೆದ್ದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. Therefore, if you put unequal in the place of equal, it becomes what? Definition for non-uniform motion. ನಾನು ಬರೆಯಲ್ಲ, ನೀವೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? So, up to now we came to know about uniform and non-uniform motion. But when we talk about time period now, it should be very small. It should be very small. Let me take another example to understand that. Suppose place A ಇಂದ place B ಗೆ 20 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ. ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಇಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿ ಗೆ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ. ಆ ಬಸ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ದ ಬಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ, that is 200 kilometer distance in 4 hours. In 4 hours, that is, what if it's traveled, what if it travels 50 kilometer in 1 hour time, 50 kilometer in the next hour, again 50 kilometer in the next hour, again 50 in the last hour. Now, can we say that this motion is uniform motion? Can we say that this motion is uniform motion? As you just saw here, what you saw here, the time is same. We divided 4 seconds of the motion into the equal parts, 1 second, 1 second, 1 second, 1 second. Here also, I divided 4 hours of time, that is the time of motion, equally into 4 parts, 1 hour, 1 hour, 1 hour. If the bus travelled 50 kilometer in the 1 hour, next 50 in the next hour, next 50 in the next hour, next 50 in the next hour, here the bus travelled equal distances in equal intervals of time. Equal distances in equal intervals of time. Now, can you say that this motion is uniform motion? ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದು? We cannot. Why so? Because suppose in this first hour, ಈ 1 ಗಂಟೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, in this first hour it travelled how much? 50 kilometer. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಈ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಹೌದೇ? ದಟ್ ಈಸ್, ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಪ್ಪ, 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ 25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರನ್ನು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿತು. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರನ್ನು
ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ 45 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸಿ what I'm saying here, the 25 kilometer it has traveled in just 15 minutes, whereas the other 25 kilometer it has traveled that other 25 kilometer in the next 45 minutes. We cannot say, right? See, it covered distances, equal distances, but in different times. ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಈ ಅವರನ್ನು ನಾನು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ 12 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಪೋಸ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು? 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 10 10 10 10. ಸಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 10 10. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 60 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. 1 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಈ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿದೆ? ಅದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು? 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಈ 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರನ್ನು 6 ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 50/6. 6 8 48, 2 ಉಳಿತು 8.33. Suppose if the body or bus covered exactly 8.33 kilometers, exactly 8.33 kilometers in 10 minutes, 8.33 in 10 minutes, 8.33 in 10 minutes. Like this, if it covers exactly 8.33 kilometers in all 10 minutes time interval, we can say that equal distances in equal amount of time. But is it possible for any kinds of motion that we see in our surroundings? No. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಯಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಗೆ, ಹೌದಾ? 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಬಟ್ ಆ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ನಿಮಿಷ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ನಿಮಿಷ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ನಿಮಿಷ, ಪ್ರತಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು? ನೋ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಭಾಳ ಸ್ಲೋ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ವೇರ್ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್, we cannot say that the motion is uniform or not uniform. ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹೌದು ಅಥವಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಈ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸರಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೈಟ್? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್, ಈಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿದೆ ನಾವು? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 5 ಮೀಟರ್ 5 ಮೀಟರ್ 5 ಮೀಟರ್ 5 ಮೀಟರ್. ಆ 1 ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಾಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ ಆ ಫೀಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಲೈಕ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು 5 ಮೀಟರ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, 5 ಮೀಟರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್, 5 ಮೀಟರ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಯಾಕಂದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 5 ಮೀಟರ್, 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 5 ಮೀಟರ್, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ 5 ಮೀಟರ್, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ 5 ಮೀಟರ್, ಹೀಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಈಗ ಈ 1 ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಆ 1 ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ? 1/4 ಸೆಕೆಂಡು, 1/4, 1/4, 1/4. ಓಕೆ, 1/4, 1/4, 1/4. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು? ಟೋಟಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅದು 1.25 ಮೀಟರು, 1.25, 1.25, 1.25. ಮೊದಲ ಕಾಲು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 1/4 ಮೀಟರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ 1 ಕಾಲು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 1/4 ಮೀಟರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 1/4 ಮೀಟರ್. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5 ಮೀಟರ್ ಆಯಿತು 1 ಸೆಕೆಂಡ್. 5 ಮೀಟರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಹೌದಾ? ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಫೀಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಕಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 1/4 ಮೀಟರ್, ಕಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 1/4 ಮೀಟರನ್ನು ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡದಾದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ವೆದರ್ ದ ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. But if the time interval is small, no, we can say that they are uniform motion.
ದೇ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಏನರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ, ಅದು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಟೈಮ್ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್. Next concept is speed. Speed. ಸ್ಪೀಡ್ ಇದನ್ನ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ಭಾಳ ಸರಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಪೋಸ್ ಬೌಲರ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೌಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೈಟ್. ಬುಮ್ರಾ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಬುಮ್ರಾ ಬೌಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 143 km/h. ಏನದು, ಅವನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 143 km/h. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಮೈ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್. ನಾನು ನಡೆಯುವ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಪೋಸ್ 100 ಮೀಟರ್ ಇನ್ 1 minute. ಅಂದರೆ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಅದು ನನ್ನ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಆ್ಯಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಇರುವೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಇರುವೆ, ಅದು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಇರಲಿ, 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ 1 second. 3 centimeter in 1 second. Look at all these examples here. Bumrah bowl with speed 143 km/h. How much? 143 km/h. My walking speed is 100 meter per minute and speed is 3 centimeter per second. ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ, that ball can go or it can travel 143 kilometer. ಎಷ್ಟು, 143 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರನ್ನು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ, 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ 1 hour ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಬಾಲ್ ಅದು. Therefore, here a ball can travel 143 kilometer distance in just 1 hour time. ಅದು ಅದರ ಮೀನಿಂಗು. ಇದೇನಿದು ಮೈ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, 100 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 100 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಕವರ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ 3 centimeter per second ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟ್ ಇರುತ್ತದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿದೆ, ಆ್ಯಂಟ್ ಅಂತ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಟ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ. Therefore, how can I explain? Here Bumrah bowl and that ball can go 143 kilometer, or else it can travel 143 kilometer distance in just 1 hour. In 1 hour. Me can walk, I can walk 100 meter distance in just 1 minute. 100 meter distance in just 1 minute. Ant can go 3 centimeter distance in 1 second. Therefore, what are all these things? These are the speeds of these respective persons or object. Right? ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇವುಗಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತೀವಲ್ವಾ. Therefore, how can you define speed? It is the distance. Speed is the distance traveled by an object. In what? In unit time. 1 ಗಂಟೆ, 1 ನಿಮಿಷ, 1 ಸೆಕೆಂಡು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ಸ್. 1 ಗಂಟೆ, 1 ನಿಮಿಷ, 1 ಸೆಕೆಂಡು, all those are unit times.
All those are unit times. In that 1 second or 1 minute or 1 hour, no, whatever the distance that can be traveled by an object, no, it is speed. It is speed. Therefore, here the distance traveled by the ball in 1 hour is how much? 143 kilometer. Therefore, it becomes the speed of that ball. Here, man traveled 100-meter distance in 1 minute. In 1 minute, therefore, it becomes speed of that man. In the same way, ant traveled 3 centimeter distance. 3 centimeter distance, or else ant distance traveled how much? 3 centimeter in 1 second time. In 1 second time, therefore, it becomes speed of the ant. Therefore, we can say that distance traveled by an object in unit time. ಅಂದರೆ 1 ಗಂಟೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ಮಿನಿಟು ಇಂಥ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಥವಾ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಹಿಯರ್ 143 kilometer per hour. I said that the ball can go 143 kilometer in 1 hour. Or else the ball speed is how much? 143 kilometer per hour. Andre ಏನಂತ ಅರ್ಥ? Here I need not to tell the direction of the motion of ball. The ball moves 143 kilometer per hour speed in this direction or in this direction, in this direction. We need not to specify the direction. If I say the speed of the ball is 143 kilometer per hour, it indicates that ball can go 143 kilometer distance in 1 hour time. That's it. That is, we need not to define the direction of the ball here. Or else, if the man can cover a distance of 100 meter or can walk a distance of 100 meter in 1 minute, means what? It can just, he can go 100 meter distance in 1 minute in any direction. In any direction. That's his capacity, right? That's his capacity. Therefore, we need not to define the direction in which he need to go. In which he need to go. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ಇಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನು ಅಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಿಯರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡು. Units of speed, but we take meter per second as SI unit. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ. SI unit of speed. SI unit of speed ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದು. ರೈಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಏನು ಈಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವ? ಅರೆಲ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತದು? ನೋ. An object can go in different speeds, right? In different speeds or with different speeds. We cannot say that the speed is always constant. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. It is not constant. Most of the time it is not constant. ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, there is a car which traveled distance of 100 kilometer. It traveled a distance of how much? 100 kilometer in 2 hours. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಇಂದ ಏನು ಕಾರು. ಎ ಕಾರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ 100 kilometer in 2 hours. How much? In 2 hours. Now, what is its speed? ಸ್ಪೀಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? 2 ಅವರಲ್ಲಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದರೆ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಹೌದಾ? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 100ನ್ನು 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿ 50 ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್, ಲೈಕ್ ಇನ್ 1 hour, 1 minute or 1 second.
2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದರೆ 1 ಗಂಟೆಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ? 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್. ಹಾಗಾದರೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರನ್ನು 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಎಷ್ಟು? 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೇಗಿಂದ ಬೀಗ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ, ಮೊದಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರನ್ನು 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು, ಈ 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರನ್ನು 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ, ರೈಟ್? ಹೌ? ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನೋ 70 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ 70 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರನ್ನು 1 ಗಂಟೆಲಿ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. Therefore, we cannot say that the car traveled exactly 50 kilometers in 1 hour and the other 50 kilometers in the second hour. We cannot tell like that, or we cannot say, right? We don't know about it. It may be traveled, it might be traveled 70 kilometers. It might traveled 70 kilometers in 1 hour. And the remaining 30 kilometers in 1 hour ಹೀಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೀಗಾಗಿರ್ಬೋದು. 40 kilometers 1 hour. ಮೊದಲ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿದೆ, ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 60 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1 ಅವರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1 ಅವರ್ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ 70 ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್, 30 ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್, 40 ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್, 60 ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ತೆಗಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್, ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ? 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾರ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 70 ಹೇಳ್ತೀರಾ, 30 ಹೇಳ್ತೀರಾ? 70 ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 30 ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ವಾಟ್? ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದೂರ? 100 ಕಿಲೋಮೀಟರು. 100 ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂತು? ಒಟ್ಟು 2 ಅವರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು? 2 ಅವರ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್? ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ? 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಎಷ್ಟು ಟೈಮಪ್ಪ? 2 ಅವರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಸ್ಪೀಡು? 50. ಎಷ್ಟು? 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಇದೇನಿದು? ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಬರೋಕ್ಕೆ 2 ಅವರ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ, 2 ಅವರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅಂದರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಲಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ 50 ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ, 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ದಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗಿದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ? ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಲೆಟರಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಮಾಲ್ ಎಸ್. ಯಾವ ಲೆಟರು? ಸ್ಮಾಲ್ ಎಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಈಗ ಬರಿಬೋದು ನಾವು. ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ವಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? ವಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್, ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟೋಟಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಎಸ್
ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾವು. ರೈಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಈ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನೋಡೋಣ. ಏನು, ಇಫ್ an object covers 16 meter, how much? 16 meter. If an object covers 16 meter distance in 4 seconds, in 4 seconds, and it covers the other 16 meters, in the next 2 seconds, in the next 2 seconds, then what is its average speed? Then what is its average speed? It is your textbook question. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಕವರ್ಡ್ 16 ಮೀಟರ್ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್? ಇನ್ 4 seconds. ಇದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 16 ಮೀಟರ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ? 4 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ 16 ಮೀಟರ್ ಚಲಿಸುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16 ಮೀಟರ್ಸ್. ರೈಟ್? ಇನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್? ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ 2 seconds. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ದ 16 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ 4 seconds. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ 16 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ 2 seconds. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲ 4 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 16 ಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 16 ಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ 16 ಮೀಟರ್ ಬಂತಲ್ವ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 16 ಮೀಟರನ್ನು 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ 16 ಮೀಟರ್ ಇನ್ 4 seconds ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಈಗಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 4 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋದಂಗೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 4 ಮೀಟರ್. ಹೌದಾ? ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 4 ಮೀಟರ್ ಹೋದಾಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? ಇದು 4 ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 16 ಮೀಟರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೋಗುತ್ತೆ 2 secondsಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 2 secondsಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 8 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇದರದ್ದು? 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 4 ಮೀಟರ್ ಹೋಗಬಲ್ಲದು ಯಾವುದು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 8 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, 8 ಮೀಟರ್ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲಿ 8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ದೆನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಇದರ್ 4 ಮೀಟರ್ ಆರ್ 8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್? ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆವ್ರೇಜ್. Therefore we need to find the average speed. ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡು? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಯರ್? 16 ಮೀಟ್ರು ಪ್ಲಸ್ 16 ಮೀಟ್ರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 32 ಮೀಟರ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ವಿ ಆವರೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇದು? ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂತು? 4 ಸೆಕೆಂಡು ಪ್ಲಸ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 6 ಸೆಕೆಂಡು, 6 seconds. ಹೌದಾ? ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. 32, 6 5 30, 2 ಉಳಿತು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟ್ಟಿ 20 ಆಯಿತು, 6 3 18, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 333. ಹಾಗಾಗಿ 5.333 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ the things whatever I told up to now. So in this session what I talked about uniform motion and non-uniform motion. Equal time alli equal distance cover ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ? we talked about speed. What is speed? We came to know about the definition. Speeds cannot be same for all the time. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೀಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್, ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಇಟ್ ಮೇ ವೇರಿ. ಹೌದಾ?
ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್. ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ವಿ ಆವರೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ ಬೈ ಟಿ. ಎಸ್ ಬೈ ಟಿ, ರೈಟ್? ಈಗ ನೀವು ಏನು ಬರಿಬೋದು? ಎಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಬರಿಬೋದು? ಎಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ವಿ ಆವರೇಜ್ ಇಂಟು ಟಿ. ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ನ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು? ಭಾಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಇದು ಭಾಳ ಬರ್ತವೆ, ರೈಟ್? ಫೂಟ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್? ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆನಾ? ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಷನ್. ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಥ್ರೋ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇನ್ 1 hour. ಅದು ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಾವು? ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆನಾ? ನೋ ನೀಡ್. ಇಫ್ ಐ ಥ್ರೋ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ 1 hour ಇನ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಾದರೂ 1 ಅವರಲ್ಲಿ 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೀಡ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. therefore speed is a scalar. Why? Because it can have only magnitude or value, not direction. No direction. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.